Okay, so let us talk about here electrical property, guys. So electrical property. So the thing is that if you can just consider here, if you can have that here colloidal particle means, so colloidal particle that has to be associated with that here some sort of a charge. So either it has positive or negative charge on it basically. Suppose if you can see that here the stability of the colloidal solution that actually depending on that here charge, guys, basically. Okay, but we can see that here stability of that colloidal salt that is based on that here Brownian moment, that we can see that is another part of that. But basic condition is that here, basic thing is that here the charge is that here fundamental aspects, okay, for that existence of that here colloidal salt. Okay, if it is, if there is no charge on that here colloidal salt means, so that particular colloidal salt does not has stability, that would lose their particular stability, guys. Okay, unstable agobidutte. So here the thing is that just consider here charge is a fundamental aspects for that here existence of that colloidal salt. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಬಿಡು, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡು, ಚಲೋ. ದ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್, if you can have your colloidal salt and there of course we can see that here dispersed phase particle, I mean DP particle. So always dispersed phase particle, it should contain either positive or negative, but dispersion medium particle does not have any kind of charge, guys. Okay, so does not have any kind of charge, which means that here dispersion medium alli so ninge charge neutralize ಆಗಿರುತ್ತೆ. Suppose H2O ಅಂತ ನಾವು dispersion medium ತಗೊಂಡ್ರೆ H plus OH minus balanced. So complete overall H2O ಮೇಲೆ charge is being zero, charge is being neutral. But dispersion phase particle ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, dispersed phase particle, it should have either positive or negative charge, guys. Just think of that. So you are actually studying that here electrical property means that here with respect to charge on that here colloidal salt, we have to know that here, okay, the dispersed phase particle, so it should contain here either positive or negative charge, guys. Either positive or negative charge. This is the fundamental thing we have to know that here. Okay, and most important thing is that here, so dispersion medium particle, so dispersion medium, so it does not contain charge, does not contain charge, guys. Okay, and most important thing is what here, so this particular charge that has to be responsible for that here, okay, colloidal particle, they have to stay separate, they have to stay apart from one another. ಓಕೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, so coming close one particular particle from into that another one, okay, and thereby that can prevents that here formation of that precipitation. Okay, so ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್, ಸೊ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ನೀಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಗೈಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ on colloidal particle responsible for their stability. Responsible for their stability, guys. Okay, so this is the thing we have to know that here, but you just consider dispersion medium particle, they does not have any kind of charge, and dispersed phase particle means so either they would have positive or negative charge, guys. So this is the thing. Okay, and this particular charge that would makes that here colloidal particles to be stay separate from one another. Okay, so in the absence of charge, what actually happened, that all the colloidal particles are actually aggregate together and they become precipitate. Okay, hence in unstable state they would exist. This is the thing.
ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್ ದ ಓರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ದ ಓರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಬಹುಶಃ. ಹೌ ಡಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಓರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಓರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ರೀಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, mechanical property or kinetic property that is Brownian motion. Okay, right now we have that electrical property which is concerned with that here charge on the colloidal particle. Charge on the colloidal particle ಅಂದರೆ colloidal particlesಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ಡಾಮಿನೇಟ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೀನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಡಿಯರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. Okay, this is the thing here regarding the charge, but let us take over here or that here origin of the charge guys. Origin of the charge, origin of the charge anta andre hegella exist agirಬಹುದು. Okay, the very first reason is that here, so that is okay, frictional electrification. Frictional electrification. So frictional electrification, which means that here suppose if you can have that here, okay, so dispersion medium particle and dispersed phase particle. Okay, that mutual rubbing between that here dp and as well as that here dm particle, thereby sort of a charge actually dp particle has been that attained there over. So the thing is that friction electrification anta andre if you can just consider here dp molecule and here dm molecule somewhat. ಓಕೆ, ಈ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಮ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಅಟೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ದಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಹೀಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರಬಹುದೇನೋ. ಓಕೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗಿನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇನೋ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಪೆರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್. Okay, so the thing is that here the very first condition, the very first reason is to be here charge on the colloidal solid is being, that is frictional electrification antare, that mutual rubbing between dispersed phase particle and dispersion medium particle. So thereby the dispersed phase particle should attain some sort of a charge, either it may be positive ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. Okay, so this is the thing here. This is the very first condition here, by mutual rubbing between dispersed phase particle and dispersion medium particle guys. So thereby the dp particle should attain here sort of a charge. So this is the first one. And second thing is that here, okay, capturing of electron. So capturing of electron by dispersed phase particle. Capturing of electron from dispersed phase particle ಅಂತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ an electron by dp particle. So which means that here, so dispersed phase particle atmosphere ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೇ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಐ ಮೀನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ರೆಡಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಬ್ರೆಡಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಪರೈಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಬೈ ದಟ್ ಡಿ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಅಟೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್. Okay, so this is the second thing, is that the second assumption that has been done on that here, so regarding that here charge on the corresponding colloidal salts guys.
ಓಕೆ, ಇದು ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ರೀ, ಇದು ಎರಡನೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ರೀ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ರೀಸನ್. ನೋಡೋಣ ಇದು ನಮಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. So nature of the dispersed phase particle anta andre just think of that here. So this is with respect to compounds. So what are the compounds should have that here charge? So those kind of a charge that has to be given for that here. So that respective colloidal salt basically. So what I mean is that suppose you just consider here. Okay, so if I have RCOO molecule. Okay, so that is sodium salt of carboxylic acid. So that can undergo dissociation guys basically. So what it actually becomes RCOO minus and Na plus. So Na plus you just least bother about that. Okay, you just consider here RCOO minus. So these kind of molecules actually aggregate together and they used to form colloids. Okay, since they have negative charge, that's why that colloidal salt should carry their over negative charge. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ that nature of the particular dispersed phase particle. ಈಗ dispersed phase particle ಗೆ ಏನಿದೆ ಚಾರ್ಜು ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ? ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ NH3 ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್. ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಓಕೆ, ಆರ್ NH3 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್. Since positive charge on it here, that's why they used to form positive salt. What is the charge on that here salt? Here positive and here negative. ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ the group present in dispersed phase particle. The group present in here dispersed phase particle ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜನರಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ H+ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ NH2COO ಮೈನಸ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್? ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಯರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್. On aggregation, these particular molecules should possess here, what here? Negative so charge on it, guys. So that's why the salt should have your negative salt here. Okay, so we can call to as on here negative salt in this particular situation in basic medium. Suppose if we can take over this molecule in an acidic medium, guys. Okay, so acidic medium ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ? NH3 plus. Okay, so here NH3 plus, okay, and here so X and COOH. So since that here the molecule should carry here positive charge, on aggregation of this particular molecule they used to form here colloids basically. Okay, and that colloid since has positive charge, that's why it becomes here positive salts, guys. It becomes here positive salt. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೀರಿದ್ದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್. Preferential absorption, which is that most accepted reason among all these particular factors, guys.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ 4 ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್, ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅವರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್. Okay, that particular sol what actually does there over, that would absorbs that here one particular ion which is already common. So that particular ion already that has to be present in it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾವುದು? ಸೊ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇಂಟು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಾಲ್. ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಾಲ್. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು Fe+3ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾ? ಯಾಕೆ? ಈಗ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫೆರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇದೆ, ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡಲ್ಲೂ ಐರನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಐರನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ 2020 ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಝೀಡಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೈನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us go to that here, that fifth reason, that reason should be what, that is most accepted reason here regarding that charge on the colloidal salt, that is what, preferential adsorption of ions. Preferential adsorption of ion. Okay, so colloidal salts should adsorb the common ion from solution. Okay, this is the thing is going to happen right now. So with respect to this particular statement, I would have sort of an example, just focus on that. Okay, so guys, if I take over here silver nitrate AgNO3, okay, and that AgNO3 is supposed to be reacts with it here potassium iodide. Okay, so first I will take here potassium iodide basically. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಂಗಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So okay, AgNO3, and I would take here AgNO3 as excess here. Okay, so potassium iodide supposed to be reacts with it here AgNO3, and the condition is to be here AgNO3 that has to be taken in that excess form. So ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ಯು ಎನಿ ಗೆಸ್? Of course, AgI, silver iodide, potassium nitrate. Okay, since I have taken that here AgNO3 as excess, okay, so here there will be chances of Ag plus and as well as that NO3 minus ion ಬರಿಬೋದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ AgNO3 ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು Ag and KNO3 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸಿನ್ಸ್ AgNO3 I have taken here excess, that's why here Ag plus and NO3 minus has to be exist there in solution. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಹಿಯರ್ AgI is being sol, that is colloidal sol. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಸಾಲ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ with respect to silver iodide. So what are the common ion that has to be there in that here with respect to AgI, KNO3 na Ag plus NO3 minus Ag plus. ಹಾಗಾದರೆ what do you guys think of? So think of it here right now, AgI that could absorbs whether KNO3 or Ag plus or NO3 minus. Ag plus. Why? Because Ag plus is common ion. ಯಾಕಂದರೆ Ag plus ನಿನಗೆ AgI ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು, Ag is there in that AgI. Okay, so you just consider here AgI is being here one of the sol. Okay, so since Ag plus has to be common to that here AgI means that first of all what actually that AgI does here, that could absorb Ag plus guys. Okay, Ag plus na absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ on its layer, on its surface basically. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇವಾಗ, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ and this layer what we called what, fixed layer guys.
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಲ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಲೇಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಟೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ NO3 minus. NO3 minus, NO3 minus. Okay, so this is what second layer guys. Okay, so this is second layer. This we can call to be as an here mobile or diffused layer. Mobile or diffused layer. Mobile or diffused layer. Okay, so since Ag plus has to be formed here, okay, so that's why what is the charge on that here Aj right now? Positive charge. ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತೀಗ Ajಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ನೀವು? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ DPನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ Ag plus that has to be absorbed over that here surface of the AgI, so hence it would attain that here positive charge. That's why AgI in this particular case it has a positive sol guys. It will be here, it is one of the positive sol. So since that has to be absorbed here on its surface Ag plus ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತೀಗ? ಪಾಸಿಟಿವ್. Okay, this is one case. Potassium iodide supposed to be reacts with excess of AgNO3. ಈಗ ಸಿನಾರಿಯೋನ ನೀನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡು. ಸೊ AgNO3 that has to be reacts with it here excess of potassium iodide. Then what kind of a charge that has to be Agi does bears? Negative. Okay na? So let us see that here. So well guys, suppose if I take potassium iodide AgNO3, potassium iodide is being excess, I have taken, and here AgI has been formed, KNO3 has been formed, and most important thing is that here since I have taken, so Ki as a excess means K plus and as well as that I minus has to be formed. Okay, so Ag is being solved means, so what you guys could expect here? Okay, so which particular ions that has to be adsorbed on that here Ag is solved? I minus. Howda? Suppose if I take over here silver iodide is being here solved. So ಈ Ag ಅಲ್ಲಿ most common ಯಾರಾದ್ರಲ್ಲಿ? I minus. So which adsorbs here I minus guys. Okay. So since you know that silver iodide should has their negative charge, why? Because I minus that has to be absorbed over that here silver iodide guys. So just be focused here. Okay, correct focus ಮಾಡಿ. Okay, so silver iodide ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. So silver iodide ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಏನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ? I minus ಇದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ so Agi that would absorb that here I minus guys. So since I minus that has to be absorbed, that way in this particular case Agi should has here negative so which has ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ I ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? K ಪ್ಲಸ್. Okay, so here this is the first layer and this will be your second layer guys. So if I write here AgI, so in this particular case I minus and here K plus. Okay, this is fixed layer, and here diffused or mobile layer. Okay, here also the same way. Suppose if I take here AgI, and here Ag plus and here NO3 minus guys. So this could be that here fixed layer guys, and this could be here diffused or mobile layer guys. Well, so these are the thing guys, so we have to know here. And since we have here double layer basically, so first fixed layer and as well as that here, so that is one of the diffused layer.
and there will be a potential difference that has to be exist in between that here fixed layer and as well as that here mobile layer. That potential difference what we called, you know what, zeta potential or electrokinetic potential. And this particular zeta potential that could be responsible for that here stability of the colloidal soil. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡಬಲ್ ಐ ಮೀನ್ ದ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಹೆಲ್ಮಾಲ್ಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, Helmholtz double layer. Okay, so Helmholtz double layer and basically that zeta potential anta andre, so this double layer what we called here Helmholtz double layer. Helmholtz double layer, that is, you know, fixed layer and as well as that here diffuse layer, and there will be a potential difference exist between fixed layer and mobile layer or diffuse layer. So is called zeta potential or electrokinetic potential, guys, or electrokinetic potential. Hey, electrokinetic potential, zeta potential or here electrokinetic potential anta ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So we have here fixed layer and as well as that here diffused or mobile layer, guys. So in between these two layer a potential difference that has to be exist here, so that's why that particular potential difference what we called here, so zeta potential or electrokinetic potential, guys. And here this particular zeta potential that has to be so responsible for that here, so this zeta potential is responsible for okay, is responsible of stability of the colloidal soil, guys. Well, so this is the thing here, so we have to know basically. Okay, so zeta potential athwa electrokinetic potential anta andre, so this particular thing that has to be responsible of that here, so stability of the colloidal solution, guys. Okay, so this one's asked in that here your NEET examination, guys. Okay, just be focused that. Okay na, so idu gothirle correct agi. Okay, and this is all about, you know what, charge. So that is, you know, charge on the colloidal soil. So we have that here plenty of assumptions because so on that here charge on the colloidal soil, but most accepted reason is that here preferential adsorption of the common ion basically. Okay, so this has to be explained by that, you know what, so with respect to these corresponding examples, guys. So this is, you know, ultimate so things regarding that here charge. Illige we have been, you know, completed that so properties of that here colloidal soils. Okay, so this is, you know, that electrical properties basically that actually which has been completed. Okay, so next let us go to that here. So another most important thing is that isoelectric point of colloids. Isoelectric points of colloids ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್, ಅದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೊ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಎಂಜೈಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಂಜೈಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪಿ ಎಚ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪಿ ಎಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿ ಎಚ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿ ಎಚ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಡಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜ್ವಿಟರ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಜ್ವಿಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್,
on that particular time, so on that particular time here, which means at isoelectric point, okay, that particular molecule should not move towards any particular electrode guys. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಯೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆಯೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಜ್ವಿಟರ್ ಆ್ಯನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ let us see that here. Okay, isoelectric point of that here colloidal solution. So listen carefully right now. So we have here, that isoelectric ಓಕೆ. ಯಾಕ್ರೋ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅದು ತೆಗಿಯೋದು ಆನ್ ಮಾಡು. ಹಾಂ, ಓಕೆ, awesome. Yes, listen guys here. Okay, so isoelectric point of colloids anta andre, so with respect to here protein molecules, basically if you can see that here, okay, so in case of that here colloidal solution of protein, so in case of colloidal solutions of, okay, so in case of colloidal solutions of protein, what actually happened that here, the nature of the charge that has to be depending on that here pH of the solution. Okay, the nature of the charge in this particular case here, the nature of the charge, okay, so depends on okay, pH of the solution guys, pH of the solution. Okay, and here the thing is that suppose if you consider here one particular a protein solution ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಬುಮಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಜಿಲಾಟಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಆಗ ಆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಆ ಸರ್ಟೆನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಎಬೌವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿ ಎಚ್, above that pH, okay, so colloidal salt should carry here negative charge. Okay, and here below that pH, okay, colloidal salt should carry here positive charge. Colloidal salt should carry here positive charge. Okay, and at isoelectric point guys, at isoelectric point, you know what here, that colloidal particle that has to be exist in the form of Zwitter ion, So in this particular situation, it does not move moves under the influence of electric field, Okay, so this is the thing here. So at isoelectric point of colloids anta andaga, we have to know that here. Okay, so above that particular pH here, colloidal salt should carry here negative charge, and below that particular pH here, colloidal salt should carry here positive charge. And at isoelectric point guys, so colloidal salt, that colloidal particles, that which carry both the particular charge guys here, so positive and as well as that here negative, hence that has to be exist in the form of Zwitter ion.
Zwitter ion. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಜ್ವಿಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. So in this particular case, you know what happened? So under the influence of electric field, this particular molecule does not move towards either cathode or anode, either positive charge, either positive electrode or negative electrode. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಬರೀ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ರಿಯಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. Okay, so hemoglobin, okay, which has that here, so isoelectric point, isoelectric pH antane ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Isoelectric pH that is, you know, from 4.3 to 5.3. 4.3 to here 5.3. Okay, and here next if you can take here casein. Okay, so casein from milk. Okay na? So here if you can take up here casein from milk, that is 4.1 to 4.7. Okay, and gelatin which has isoelectric pH that is 4.7. Yes, so these are the things we have to really know that guys here basically. So that is, you know what, isoelectric point of collides, isoelectric points of collides. So on this particular situation, okay, so those particular molecule that has to be exist in that Zwitter ion form. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Zwitter ion ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಐದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ರಿಯಲಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ us go to that here another most important concept, that is, you know what, electrophoresis or cataphoresis ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ electrophoresis? See, the thing is that electrophoresis ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ colloidal salt and that colloidal salt should carry sort of a charge, either we don't know that is positive or negative, or really we don't know that. But in order to get to know that here what is the nature of charge that has to be present on that particular colloidal salt ಅಂತ ಅಂದಾಗ, that nature of charge really we get to know with the help of electrophoresis phenomenon, with the help of cataphoresis phenomenon. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬೇರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ electrophoresis or cataphoresis ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾಮಿನನ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಓಕೆ, electrophoresis or cataphoresis. Okay, so guys, you just think over here. So we would have one U-tube shape, a glass tube here, and which consists of here colloids. I mean that colloidal particle it has. Okay, so these are, so suppose if I place here 2 electrode, okay, so ಈಗ you just think of that here. So we have here one of the colloidal solution. Okay, so literally we don't know that here what kind of charge that colloidal solution which has right now. ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, still we don't know that, but it has a charge.
ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಂ, ಸೊ ಎನಿ ಗೆಸ್ ಹಿಯರ್? ಹೇಳಿ ನೋಡುವ, ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಪೋಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. Okay, so this is major advantage of the electrophoresis. So in order to find out that here, so what kind of a charge that colloidal particle should bears, okay, should has. Okay, so this thing that how, so this can be known from that here electrophoresis or cataphoresis guys. Cataphoresis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, so these are the things really we have to know that here. So which is before electrophoresis and here after electrophoresis. Okay, so that's why we can define that here electrophoresis, that is, you know what, movement of colloidal particle, movement of colloidal particle under the influence of electric field, under the influence of electric field. Okay, movement of that here colloidal particles under the influence of electric field, that phenomenon what we call here electrophoresis. And based on the electrophoresis we get to know that here nature of charge on the colloidal particle, nature of charge on the colloidal particle, nature of charge on the colloidal particles. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So this is so called here, you know what, electrophoresis or cataphoresis. So next we'll have here, that is another one, that is electroosmosis. So electroosmosis, what it actually says that here. Okay, electroosmosis ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? So here electroosmosis, which means that here you just think of that here. So the case of electrophoresis case, so which particular particle that has to be moved towards their so electrode here, dispersed phase ಅಥವಾ dispersion medium particle, dispersed phase particle, that is red ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that is colloidal particle, ಅಂದರೆ dispersed phase particle, and whereas that blue form ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು that is dispersion medium particle. Okay, so this is dm and here dp. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? dispersed phase particle and as well as that here dispersion medium particle ಎರಡು ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ dispersed phase particlesಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಹೌದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಆಸ್ಮಾಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಬಹುಶಃ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್, ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಲೋ ಟು ಮೂವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬೈ ಸೂಟೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ರಾದರ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಡಿ ಎಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಅನೋ ದಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಅಲೋ ದೇರ್ ಓವರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೈಸ್. Okay, that process what we called here electroosmosis. That's it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಇದಕ್ಕೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is stopped by means of
by suitable means. Okay, and whereas allowing the moment of dispersion medium particle. Okay, so this phenomenon what we called here electroosmosis. So moment of colloidal particle that has to be stopped, guys. Here colloidal particle is stopped by some suitable means here. Okay, and whereas so allowing that here movement of dispersion medium particle, so that process what we called here electroosmosis. Okay, so this is that another particular so concepts here also regarding that here, so charge on the dp and as well as that here dm. Okay, and most important thing here right now, okay, that is coagulation or precipitation process. So precipitation process, that is quite opposite of the here peptidization. Okay, whereas peptidization ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, the freshly prepared precipitate that has to be gets converted into colloidal salt, and here coagulation ಅಥವಾ precipitation ಅಂತ ಅಂದರೆ that colloidal particles or colloidal solution that has to be gets converted into precipitate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಆಗುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ರೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಅಂತ ಬರೀ ಟಫ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್? ಸೊ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ colloidal salt into here precipitation, guys. Precipitation. Okay, in the presence of excess of electrolyte. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಫ್ಲೋಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫ್ಲೋಕುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಓಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್, ಸೊ ನೀನು ಇಷ್ಟೇ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. Okay, so is an conversion of means coagulation or precipitation or flocculation, which is nothing but here is a conversion process. Basically is a conversion of colloidal salt into here precipitate. Okay, so ಅಥವಾ precipitation, and ಇಲ್ಲಿ precipitate ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, precipitate. Okay, under the influence of that here or in the presence of excess of electrolyte, guys, so that we can call to be as an here coagulation or precipitation or flocculation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ. ಓಕೆ, ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ಹೇಗೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಈಗ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ವಿ ನೋ ದಟ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಗೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್.
Okay, the ion which is responsible for that here neutralization of charge on the colloidal salt, that we can call to be as a here coagulating ion or flocculating ion. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, suppose this colloidal salt, if it is positive charge means, suppose negative charge means that added electrolyte is must be here positive. Okay, suppose if it is positive means that electrolyte should be negative. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ನ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೀಗಿದೆ, ಇವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೀಗಿದೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ದೂರ ದೂರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಡಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿರಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಟ್ ನಾನು ಬರೆಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, hydrated metal oxide, you know what, that Al2O3, XH2O, okay, Cr chromic oxide, XH2O, ferric oxide, XH2O. okay, so ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ these are example for that here actually positively charged salt guys. And here another one, so metal oxide, so say for example here titanium dioxide, TiO2, titanium oxide. And here basic dye stuff, okay, so basic dye stuff ಅಂತ ಅಂದರೆ you know that methylene blue or Prussian blue ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, methylene blue or Prussian blue. okay, and here hemoglobin guys, blood hemoglobin also you know that example for that here positive salt. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಗ್ಗಪಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಲೀಲೇಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ನೋ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಲ್. And here metal sulfides ಅಥವಾ metallic sulfide, say for example if you can have, okay, arsenic sulfide, stibine sulfide and cadmium sulfide. Okay, so and here acidic dye stuff, okay, like eosin, Congo red, okay, eosin, Congo red, okay. And here so silicic acid, we can give that here silicic acid. So and here we will have starch, okay, clay, charcoal, okay, and here albumin, okay. So all these you know what here, so example for that negatively charged salts. Okay, so here starch, clay,
charcoal, okay, albumin, okay, and you can give gelatin can also you can give that here. Gelatin also no ಕೊಡಬಹುದು. Okay, so gelatin. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಸಾಲ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಾಲ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ Al2 O3 ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು? ಹಾಂ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮೆಟಲ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ well guys, so let's continue this particular one, coagulation or precipitation or flocculation. ಆಯಿತಾ? ರಬ್ ಮಾಡಲ ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ, ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. Look at here. See guys, since we have that here, you know what? So coagulation process here or precipitation. So that process which is nothing but here is a basically conversion process. What it actually does there, which converts the here colloidal solution into corresponding precipitate under the influence or in the presence of excess of electrolyte. Suppose if that given sol is being here negative sol, that added electrolyte is being here positive. Okay, suppose if given sol is being positive, that added electrolyte is being negative. Why? Because so there will be neutralization has to be takes place guys. So because of that neutralization, all the particles they are get together, okay, and they are aggregate together, they used to form here corresponding precipitate. Okay, so and here the ion which is responsible for that here neutralization of so charge on the colloidal salt, that we can call to be as an, you know what here, coagulating ion. Coagulating ion. So those ion which is responsible for that here neutralization of the charge on the colloidal salt, that we can call to be as an here. So you know what, coagulating ion ಅಂದರೆ the added electrolyte ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ coagulating ion ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. coagulating ion. Okay, the ion which is responsible for neutralization of charge on the colloidal salt. Okay, that we can call to be as an here. So coagulating ion guys. So just think of that here. So greater the ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಹಾರ್ಡರ್ ಸ್ಕಲ್ಚರ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, so here let us take over here flocculation value or coagulation value. Coagulation value or flocculation value. Okay, or precipitation value guys. Okay, here definition is really most important. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀನು ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 liter of colloidal salt. ಓಕೆ, 1 liter of colloidal salt you would have. ಓಕೆ, ಈ 1 liter of colloidal saltಗೆ ನೀನು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ 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 ಲೆಸ್, ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ that has to be added. Okay, small amount of electrolyte in millimoles guys, in millimoles ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ 1 liter of colloidal solution in order to bring about here complete coagulation, complete precipitation. ಈ 1 liter ಆಫ್ colloidal ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗಷ್ಟು.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಬಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಫ್ಲೋಕುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲೆಸ್ಸರ್ ದ ಫ್ಲೋಕುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಗ್ರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಇದು 100% ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಪವರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಟ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ನೀನು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಬಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Coagulation value or flocculation value. So smaller the coagulation value or smaller the flocculation value, greater will be the precipitation power of the corresponding electrolyte. Artha agtide alva. Okay, just think of that. Okay, let us write here definitions very first. Okay, so small amount of, write down barkali, small amount of electrolyte and small amount of electrolyte. Okay, small amount of electrolyte in millimoles is added to 1 liter of 1 liter of colloidal solution, 1 liter of colloidal solution to bring about complete coagulation. To bring about complete coagulation. Okay, so that thing we can call it as here coagulation value or flocculation value. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Smaller the flocculation value, greater will be the coagulating power. Greater will be the coagulating power of the electrolyte. Greater will be the coagulating power of the electrolyte. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ so we required here some amount of that electrolyte to bring about that here coagulation. ಹೌದಾ? So but that particular coagulation that has to be depending on that here, so valency of the coagulating ion, valency of the electrolyte. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಗೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ರೀ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, +1 ಇದೆಯಾ, +2 ಇದೆಯಾ, +3 ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಹಾರ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅವ್ರು ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಹಾರ್ಡೆ ಸ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇಸ್ ದಟ್. Okay, so they says that what, the greater the valency of the coagulating ion, so greater is its power to bring about coagulation. Okay, so greater is its power to bring about coagulation. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಲ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಲ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಲ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅನ್ಕೋ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಗೆ ಇದು ಸಿನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಲ್, ಇದನ್ನ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ Na+ ಆರ್ Mg+2 ಆರ್ Al+3, ಮೂರು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಾ? ಓಕೆ, ಮೂರು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀನು Na+ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ Al+3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ Mg+2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ Al+3. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಮೇಲೆ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತಾರೆ, ದ ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೀನು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಅದೇ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್, ಮತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ನು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, AlCl3 ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್, ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ದು.
ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? AlCl3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮೋರ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾರ್ಡೆ ಸ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ಡೆ ಸ್ಕಲ್ಸ್. ಹಾರ್ಡೆ ಸ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಹಾಂ, ಏನು ಅನಾಹುತ ಇದ್ದೀರೋ ಪಾಪ. ಹಾಂ, ಏನ್ಲೆ? ಹಾಂ, ಏನಂತ? ಹಾಂ, ಸರಿ ಆಯ್ತಾ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಅದನ್ನ? ಯಾಕೋ ಅಂತ ಬರೀ ಇದೆಯಾ, ಇದು ನಿದ್ದೆ ಬರೋಂಗಿದೆಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಮಲ್ಗು, ಆರಾಮ ಮಲ್ಗು, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಾಂ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾರ್ಡೆ ಸ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, greater the valency of the coagulating ion, greater the valency of the coagulating ion, greater the valency of the coagulating ion, greater is its power to bring about coagulation, greater is its power to bring about coagulation. Greater the valency of the coagulating ion, greater is its power to bring about coagulation. This is a one rule. Second one, you have to write down. The coagulating ion should has opposite charge of colloidal salt. Opposite charge of colloidal salt. Okay, suppose if colloidal salt should has positive, means that coagulating ion should have negative. Okay, so just think of that here. Okay na? So yes, listen. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೀಗ. ಓಕೆ, ಟು ಕೋಆಗುಲೇಟ್ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಲ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AS2S3, the order of cations will be, okay, just think of that here, Al plus 3 which is greater than Mg plus 2 which is greater than Na plus. Okay, or AlCl3 if I write, or MgCl2 or NaCl or KCl, whatever, NaCl ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ KCl ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, and here, so in the same way, similarly, okay, so to coagulate positive salt, say for example that here ferric hydroxide. Okay, the order of anions, the order of charge on the order of charge. Okay, here also charge on cations, the order of charge on anions will be, okay, so just think of that here, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಾಲಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಪವರ್ ಏನಿರಬೇಕು, Fe6-4 which is greater than here phosphate sulfate Cl-. Okay, so this is the order we have to focus more here. Okay na?
ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಗ್ರೇಟರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಹೌದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೋಡಿಯಂ Na+ ion is there now which has 52. Their coagulation value is being here 52. Okay, and here Al+3 which has 0.093. Coagulation value of that corresponding aluminum is being here 0.093. Okay, and what I would say right now, so one relation, if you can see that, okay, so if I take here guys, okay, coagulation of अथवा coagulating power of electrolyte 1 which is inversely proportional to coagulation power. So coagulation value of electrolyte 1 divided by okay, so coagulation ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕೋಆಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದೇರ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ electrolyte 2 which is coagulation value of E2. Coagulation value of E2. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಟೈಮಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಎದ್ದೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ coagulating power of E1 which is inversely proportional to, so coagulation value of E1. Okay, so and here coagulating power of E2 which is also inversely proportional, but ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, that is coagulation value of E2 ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಯರ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ 0.093, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ದಟ್ ಇಸ್ 52. ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ which is 0.093, and here coagulation power of sodium that is 52. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 52 divided by 0.093. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ? 552, 559. Okay, so 559. Okay, so which means that here the coagulation power of aluminum which is 559 times greater than that of coagulation power of sodium guys. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸೋಡಿಯಂನ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸೊ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ 559 times greater than that of coagulation power of sodium guys. Okay, so with respect to these things I can tell you that here. Okay, so ನಮಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore coagulation power of aluminum which is greater than which is 559 times greater than, okay, so sodium guys, sodium. Well, so this is all about, you know what, so that Harday-Skulls rule and so coagulation value, and so you know regarding this coagulation basically precipitation ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮುಗಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಮುಗೀತು.